जय जगन्नाथ भक्तगण आपण कौन जानिछंती एई सामान्य देखा जाउथिबा सुखिला तुलसी काठ आपणक भाग्य को बदलाई देब। आपणक धन संपत्ति रे अभाव रहिब नाही, आपणक कोटिपति करिदेब। केवल एही उपाय करि दियंतु। आजिर एई भिडियो रे आमे आपणक तुलसी काठ व्यवहार करिवार एक चमत्कार उपाय विषय कहिबाकू जाउछु। जदि आपण याकू हृदयर सह अभ्यास करंती तेबे आपणक घरे धन संपत्तिर अभाव रहिब नाही। आपणक घर को अचानक धन आसबार आरंभ हब। हाँ भक्तगण, यह निराट सत्य एवं भाग्यपथ आपे आपे खोलीजिव। आपण चाकरी हेउ किंबा व्यवसाय प्रत्येक क्षेत्र में सफलता आपणक पछकु ही आसिब एवं आपणक केबे पछकु चाहिबाकू पड़िबो नाही। तुलसी गछ कौनसी साधारण गछ नुहे, यह भगवान विष्णुक अत्यंत प्रिय। तुलसी पत्र बिना पूजा केबे भी संपूर्ण हुए नहीं, ना से कौनसी नैवेद्य ग्रहण करती। कह जाए जे जेकोसी तुलसी उपचार व्यवहार करने द्वारा जनक जीवन दारिद्र्य एवं दुख दूर हुए। यही तुलसी उपचार केवल धन आकर्षित करे नहीं, बरम यह आपणक घरे स्थिरता मध्य रखे, घरे शांति आने। जो माने अभियोग करती जे भाग्य सेमानक प्रति अनुकूल नुहे, सेमानक पई एही तुलसी उपचार कौनसी वरदान ठारू कम नुहे। यह आपणक भाग्य को जाग्रत करे एवं आपण को अत्यंत धनी हेबार पथ देखाए। आपण जानिथिबे समुद्र मंथन कथा। तुलसीर महिमा समुद्र मंथन सहित जड़ित। पृथ्वी रे अमृत बाहरिबा समय रे तुलसीर उत्पत्ति होइथिला। तेणु तुलसी पूजा करी आपण सीधासळख भगवान विष्णु को प्रसन्न करंती एवं मने रखंतु देवी लक्ष्मी धन प्रदान करंती, किंतु काहाकू केते मिलिबो ताहा निष्पत्ति नेबार अधिकार स्वयं भगवान विष्णुक पाखरे अछि। तेणु जदि आपण आपणक जीवन में अपार धन समृद्धि एवं सफलता चाहूँगी तेबे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एबे आसंतु किछि विशेष तुलसी उपचार अनुसंधान करिबा, जहा आपणक भाग्य को उज्जवल करिबो एवं आपणक सुप्त भाग्य को जाग्रत करिबो। प्रथम उपचार बहुत प्रभावशाली। यही उपचार अनुसरण करने द्वारा आपणक घरे धन एते द्रुत गति रे बुद्धि पाइब जे याकू गणना करने कष्टकर हो जिवो। आपणकू केवल सुखिला तुलसी काठर एक छोट खंड नेबाकू पड़िबो। जेतेबेले आपण स्नान करने जाती पानी रे सुखिला तुलसी काठर एक छोट खंड मिसांतु एवं तापरे सेही पानी रे स्नान करंतु। आपण एही उपचार गुरुवार किंबा शुक्रवार जेकोसी दिन करि पारिबे। यह करिबा मात्रे आपणक जीवन नकारात्मक शक्ति अदृश्य होगा आरंभ हेब एवं धीरे धीरे तुम सहित भाग्य प्रभावित होगा आरंभ करिबो। टंका सफलता एवं खुशी सबु तुम पाखकू जीवा आरंभ करिबो। एबे द्वितीय प्रतिकार विषय आलोचना करिबा। केतेबेले टंका आम घरे रहे नाही किंबा कार्य समाप्त होवा पूर्वरु जिनिस गुड़िक भूल हो जाए। यह खराब दृष्टि किंबा नकारात्मक शक्ति जगु ही होइथाए। केतेबेले जड़े व्यक्ति मध्य बुझी पारती ना जे सबकिछि ठीक थिबा सत्वे हठात जिनिस गुड़िक भूल हेउथवा परि मने हुए। व्यवसाय रे क्षति, चाकरी रे बाधा किंबा पदोन्नति हराइबा, घरे झगड़ा किंबा अनावश्यक घटना एसबु एहार लक्षण। एपरि परिस्थिति रे तुलसी व्यवहार करुथबा द्वितीय प्रतिकार आपनकू एही दुष्ट शक्ति मानक ठारू रक्षा करिवो एवं आपणक घरे सकारात्मक शक्ति आनिबो। घरे सबुबले केही ना केही थाए जे सबुबले वाद विवाद किंबा जुक्तितर्क करे। जेतेबेले परिवेश विचलित हुए, सुख शांति एवं समृद्धि स्थायी होई न थाए, देवी लक्ष्मी मध्य क्रोधित होई एपरि घर को छाड़ी दियंती, कारण से जेउठारे द्वंद्व एवं उत्तेजना थाए सेटारे बास करंती नाही। मु जो समाधान बांटिबाकू जाउची ताहा केवल एई समस्यार समाधान करे नहीं, बरम वास्तुदोष एवं खराब दृष्टि उभय को मध्य दूर करे। यही प्रतिकार व्यवहार करिबा परे देवी लक्ष्मी स्वयं आपणक घरे वास करती। देखंतु आपणकू कौन करिबाकू पड़िबो। एक सुखिला तुलसी काठी नियो एवं एक पात्र रे पानी भर्ती कर। सुखिला तुलसी काठी को पानी रे पकाओ एवं पात्र रे दुईटी तुलसी पत्र मिसाओ। एबे एही पत्र एवं काठी को एकाठी धरी शुक्रवार दिन आपणक सारा घरे पानी छिंचन करंतु। यह करिबा समय रे देवी लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को नाम जप करंतु। जेतेबेले आपण एही पानी को सारा घरे छिंचंती नकारात्मक शक्ति दूर होगा आरंभ हुए, जहा सकारात्मक परिवेश सृष्टि करे। आर्थिक बाधा दूर हुए, टंका प्रभावित हुए, केतेबेले बंद हो जाए एवं व्यवसाय वृद्धि पाए।
ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକଦାର ହୁଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ତୁଳସୀ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ଏହାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାକୁ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ କେବେ ହ୍ରାସ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରତିକାର କହିଛୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଆସେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର 7ଟି ଶୁଖିଲା କାଠି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦିଆ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ। ସେହି କପଡ଼ାରେ 7ଟି ତୁଳସୀ କାଠି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ମା ତୁଳସୀ, ଦୟାକରି ମୋ ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଟଙ୍ଗାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମରେ ସେଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗୋଲ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ତୁଳସୀ ମା, ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର, ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର ଏବଂ ମୋ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ବଜାୟ ରଖ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଉଭୟ ଦୀପ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଲ ଥିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ, କାରଣ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତୁଳସୀ କାଠ ଟାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପ୍ରବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ କେବେ ବି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକ ରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଯେଉଁଠାରେ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତୀକ କରେ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତୁଳସୀର କଢ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶେଷ ଉପଚାର ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭୟଙ୍କ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଭକ୍ତଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାହିଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ତୁଳସୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ପବିତ୍ର ଏହାର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଶୁଭ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ତୁଳସୀ ଗଛର କଢ଼ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପଚାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଆପଣଙ୍କ ରାଜକୋଷ କେବେ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ, ଘରେ କେବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀର କଢ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଛୋଟ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଫେରି ଆଣିବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସବୁଜ କଢ଼ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ଉପଚାର। ଏହା ଶୁଭ ସମୟରେ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀ କଢ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶେଷ ଏବଂ ସରଳ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାତା ରାଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ କଢ଼ ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି କଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଧନ କିମ୍ବା ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ କଢ଼କୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଉପଚାର ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସରେ ତୁଳସୀ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ କଢ଼ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ଯଦି କାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି କିମ୍ବା ବିବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ କ୍ଷୀରରେ ତୁଳସୀ କଢ଼ ମିଶାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସେ। 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବଳ ଏକ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ପୂଜା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଧନ ଏବଂ ସଫଳତା ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତୁଳସୀ କାଠି ଟାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିମ୍ବା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ଆତ୍ମା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉପରେ କେହି ଖରାପ ନଜର ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ଧନ ବର୍ଷା ହୁଏ, କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକ ରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଦା ସେହି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଭକ୍ତିର ସହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏତେ ଧନ ଆସିଯିବ ଯେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ଏହିସବୁ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଭକ୍ତଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ କଢ଼ ଗଛ ପରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁଳସୀ କଢ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପଚାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଘରର ସିନ୍ଦୁର କେବେ ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ କଢ଼ର ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସବୁଜ କଢ଼ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। 4ଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, 4ଟି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହି 4ଟି ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଆପଣ ମାନନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ
देवी लक्ष्मी पूजारे तुलसी कढ़ अर्पण करंतु। एहाको बहुत शुभ बोली विवेचना कराए एवं धीरे धीरे धनर द्वार खोली थाए। तुलसी कढ़ी निर्गत शक्ति धन को आकर्षित करे। 5टी तुलसी कढ़ घरर उत्तर पूर्व दिगरे अर्थात ईशान कोणरे तुलसी कढ़ रखंतु, कारण एही स्थान देवी देवतांकर वासस्थान बोली विवेचना कराए। यह करिबा द्वारा धनर द्वार खोली जाए। 6टी तुलसी कढ़ को पूजा स्थान रे लाल फूल सहित रखंतु। तुलसी कढ़ को एक कपड़ा रे बांधी रखंतु। यह घरे देवी लक्ष्मी वास करती। सकारात्मक शक्ति वृद्धि पाए। 7टी तुलसी कढ़ को आपण जदि घरर बालकनी रे किंबा उत्तर पूर्व दिगरे मुह करी तुलसी कढ़ रखंतु, यह द्वारा टंकार अभाव रहिबो नाही। 8टी तुलसी कढ़ी को देवी लक्ष्मी पूजारे तुलसी कढ़ को निश्चित भाव सामिल करंतु। यह धन आनी थाए। तेबे गंगा जल रे तुलसी कढ़ी को जदि मिसेई आमे घरर उत्तर दिगरे रखिबा, तेबे प्रतिदिन एही पानी को समग्र घरे छिंचिबा यह नकारात्मक शक्ति को दूर करि थाए। एवं उत्तर पूर्व दिगरे एक पात्र रे तुलसी कढ़ी को रखंतु, कारण एही कोण धनर देवता कुबेरंक सह जड़ित। यह धन आनी थाए। 11टी तुलसी कढ़ को पानी रे मिसाई स्नान करंतु। यह करिबा द्वारा ग्रह दोष एवं वास्तु दोष दूर हुए। 12टी तुलसी कढ़ी को गंगा जल रे मिसाई सप्ताह 2 थर घरे छिंचंतु। यह नकारात्मक शक्ति को दूर करि थाए। 13टी तुलसी कढ़ को भगवान विष्णु को अर्पण करने द्वारा जन्म एवं मृत्यु चक्र मुक्ति मिली थाए। यह घरे पवित्रता एवं समृद्धि आनी थाए। भक्तगण, जदि आपण एही सरल उपचार गुड़ी को भक्तिर सहित अनुसरण करती, तेबे आपण को निश्चित भाव में देवी लक्ष्मी एवं श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलिबो। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय महालक्ष्मी। आपण जदि 15टी तुलसी कढ़ प्रतिदिन संध्यारे घिओ दीपरे जलाइबे, यह करिबा द्वारा घरर समस्त नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए एवं घरर परिवेश अत्यंत शुभ हो जाए। जदि आपण चाहती, तेबे आपण प्रतिदिन तुलसी कढ़ को मिसेई सारा घरे छिंचन करि पारिबे। किंतु मने रखंतु, आपण पानी छिंचिबा परे कढ़ गुडी को आपणक पाद तले स्पर्श करिबा उचित नुहे। यह करिबा द्वारा खर्च नियंत्रण करिबारे सहाय्य करे एवं आर्थिक स्थिरतारे उन्नति आने। भगवान विष्णु को तुलसी कढ़ अर्पण करिबा द्वारा मोक्ष मिली थाए एवं भगवान शिवंक पादरे सेमानंकु अर्पण करिबा द्वारा बंद होइतिबा धन फेरी आसे एवं आय वृद्धि पाए। तुलसीर किछि आश्चर्यजनक लाभ अछि जहा अन्य कोनोसी गछ देई पारिबो नाही। वैज्ञानिक तत्व अनुसार तुलसी आम शरीर में विषाक्त एवं हानिकारक पदार्थ को नष्ट करिथाए। एगुड़िक आम प्रतिरक्षा प्रणाली रे 2टी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कोष जहाँ शरीर को गंभीर रोग एवं भाइरस सहित लड़िबा को सक्षम करिथाए। तुलसी को इम्यून सिस्टम बा जहाको आमे रोग प्रतिरोध शक्ति बोली कहू, तार औषध बोली कहा जाए, कारण यह आम शरीर में रोग प्रतिरक्षा को शक्तिशाली करे एवं समस्त प्रकार भाइरस बैक्टेरिया एवं संक्रमण आमको रक्षा करे। तुलसी रे थिबा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल एवं एंटीबैक्टेरियल गुण आमको ज्वर, ठंडा, काश एवं पाग परिवर्तन भली रोगरू रक्षा करे। बंधुगण, आपण कौन जानती जे गत 10 वर्ष मध्य भारत में कर्कट रोग 30% अधिक वृद्धि पाई। आपण निश्चय देखिथिबे जे आजिकाली जड़े संपूर्ण सुस्थ व्यक्ति किंबा विवाह अतिथि 10 वर्ष मध्य तांको स्वास्थ्य रे परिवर्तन देखा जाए। सेलिब्रिटी माने मध्य हठात कर्कट भली गंभीर रोग रे पीड़ित हुंती। आमे यार शिकार हेउछु। यार कारण हेउची रासायनिक पदार्थ, भारी धातु एवं क्षतिकारक उपादान। आमे प्रतिदिन अनेक विपदपूर्ण रासायनिक पदार्थर सम्मुखीन हेउछु। सेमानंक विषय अजाणतरे मध्य जेपरिकी फाराफिन जहाँ अधिकांश प्रसाधन एवं सौंदर्य उत्पादन रे मिली थाए एवं तंबा सल्फेट जहाँ फल एवं पनीपरिबा चाष रे व्यवहृत हुए। यह व्यतीत फर्निचर पॉलिशिंग, विद्युतिक कार्य एवं सफा करिबारे विभिन्न रासायनिक पदार्थ व्यवहार करा जाए। यही सब आमर यकृत, वृकक, मस्तिष्क, चर्म एवं केश उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाई थाए, जहाँ आमे धीरे धीरे जानी पारू। तुलसी पत्र एही विरल औषध मध्यरु गोटिए जहाँ एही विषाक्त रासायनिक पदार्थर क्षतिरु शरीर को रक्षा करे एवं यार क्षतिकारिक प्रभाव को ह्रास करे।
ଏହା ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ତୁଳସୀରେ ୟୁଜେନାଲ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯାହା ନାକ ବନ୍ଦ ସାଇନ୍ସ ବା ଆଜ୍ମା ବ୍ରାଙ୍କୋନିଟ୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ରୋମ୍ ତୁଳସୀ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆମ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ପେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀକୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ପାଚନକୁ ମଜବୁତ କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ଖରାପ ପାଚନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ଫୁଲା କିମ୍ବା ଭୋକ ହ୍ରାସର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଶରୀରରେ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ତୁଳସୀ ଚା ପେଟରୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରି ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆମର ଚର୍ମ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ କିମ୍ବା ପେଷ୍ଟ ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାଗ ବ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀରେ ଚା ପିଇବା ଏବଂ ମୁହଁରେ ତୁଳସୀ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇବା ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଚର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଥାଏ ଯାହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ପ୍ରାୟତଃ ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସାଣ୍ଟ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରେ। ତୁଳସୀ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଅନିଦ୍ରାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୁଳସୀ ଫୁଲର ଏକ ଛୋଟ ଗୁଚ୍ଛ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଏହାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସିକ ଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ପାଉଡର କିମ୍ବା ଚା ଏବଂ କାଢ଼ାରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ଥାଏ ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ପୂଜା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗୁଚ୍ଛ କେବଳ ଔଷଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ ଯାହା ଶରୀର ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗୁଚ୍ଛର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିୟମିତ ଫୁଟେ ଏହାର ଗୁଚ୍ଛରୁ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ତୁଳସୀ କଢ଼ରୁ ନିର୍ଗତ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରର ଅଗଣାରେ କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରଥା ଥିଲା। ବିବାହ ଉପବାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ଅବସରରେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ କଢ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଫୁଲ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଉପହାର ଯାହା ଶରୀର ମନ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।